감사합니다. 질문이 참 많이 왔거든요. 예상했던 대로. 근데 예상했던 대로 이혜정 박사님한테 질문이 많이 와서 질문에 답할 건 백워드로 하겠습니다. 밴부터. 밴. 한 네 가지 질문이 왔는데 그 중에 지금 우리가 한 10분 남아가지고요. 3분씩 드릴 걸로 생각하고. 첫 번째, 밴이 주로 unpaid 인턴십에 대해서 얘기했는데 인턴 그 자체가 기업은 인턴을 받을 때 리스크도 있다고 생각하는데 인턴이 도움이 되는 이유가 뭡니까? 첫 번째. 두 번째는 인턴에 관한 정보가 모든 사람에게 공평하게 나눠질 때 인턴십이 성공할 수 있다고 생각하는데 아마도 이것은 벤이 하고 있는 그 인턴 어웨어 하고 이 맥락이 같이 할 수 있겠는데 모든 사람에게 인턴에 관한 정보가 공평하게 나눠질 수 있으려면 무엇이 필요합니까? 이게 두 가지 질문이 있고요. 다음 데일에게 주는 질문은 맨 처음에 학교 안 가고 이렇게 언칼리지에 모인 학생들이 있을 때 이 학생들의 일종의 스티그마, 사회적 편견이 있었을 텐데 그런 것들을 어떻게 극복할 수 있었을까? 두 번째는 아무리 대학이 문제가 있다 하더라도 대학에서 배우는 그 학문이 깊이가 있고 통찰력을 배울 수 있는데 대학이 정녕 불필요한 것인가? 마지막 라스트 질문은 내일 당신이 하고 있는 그런 언칼리지 운동을 더 확대할 수 있는 방법이 뭐가 있을까요? 한국에서도. 다음에 이혜정 박사님 질문이 좀 많은데요. 그 많은 질문 중에서 세 가지를 제가 골랐습니다. 첫 번째, 이혜정 박사님이 서울대학교 교육에 대해서 이렇게 문제 제기를 많이 했는데 서울대 바뀌었습니까? 유사한 질문인데 결국 한국 곧 바뀌겠습니까? 한국 교육이. 두 번째는 이게 좀 제가 가슴이 아픈 질문이었는데요. 어떤 대학생 한 사람하고 고등학생 같아요. 제가 굉장히 창의롭고 다양한 활동을 많이 했는데 내신이 낮아가지고 대학 못 갈 것 같다. 또 어떤 대학생은 당장 취직해야 돼서 학점이 중요한데 나 어떻게 해야 됩니까? 그 라스트 질문이 그래서 대응 방안이 뭡니까? 이게 바꾸려면 사실 제 마음에 와닿는 질문은 배고파요였거든요. 그래서 순서대로 벤부터 시작하고 쭉 가겠습니다. Great. So I'll start with the question about information on internships. So I think it's important. There's several aspects where this can happen. So firstly, there is a role for university careers services. They can be very useful at making sure that as many people as possible are aware within that university about what internships are on offer. And I think this is an increasing trend as we've seen universities begin to care more and more about the employability of their students, not just on the academic qualifications they get while they're there. So one part is university career services. In the kind of wider market, I think there's an opportunity which has been created by platforms like LinkedIn for technology to play a role, because it's free for employers to put up their internships. There's no particular difficulty or disadvantage from doing that, so technology can play a role. I think there's also potentially roles for government as well. So in some countries you have government portals where people are able to upload internship details and work experience opportunities online, so there's an opportunity for government there. But as I said, I think it's in the interests of companies to try and go as far as possible with their recruitment practices. It's not just morally the right thing to do, but it actually makes a lot of sense to be widening the net as much as possible. Secondly, on the point about risk, why do employers hire interns? Well, I think that actually, firstly, most companies, except for the big financial services companies and the big tech giants, the cost of an internship isn't huge. You're not necessarily paying someone as much as you would pay for a full-time employee because they're learning, but there should be enough so that they can live. And I think actually
whilst there is an upfront cost associated with good paid high quality internship schemes, it does pay off in the end because you are people in a way that's far more effective than you would do over the course of an interview. And those people are the future of your company. And so it's important to focus a bit of investment in that point, because it's over the long term will make a huge amount of sense for that company. All right. I will try to be quick. Yes, you're absolutely correct. First, students in college had taken. All right. Thanks. Yeah, it's absolutely true that the first students who were part of UnCollege took a big risk. And I think the reason they did that was because they had already tried systems and what was out there wasn't working for them. So the question they asked themselves was, what's the biggest risk? If this doesn't work, nothing else has worked out so far. With respect to the second question, I hope that I communicated that I think that there's a lot of value in getting an education, but what has changed is the different ways that you can do that, and I think even most colleges themselves are at a point where they're asking themselves, how do I make sure that my education is of quality and of purpose and meaning, even though I may have been doing this for the same way for 200 years. There's definitely a lot of self-reflection going on within the higher ed system. And with respect to UnCollege in Korea, we have experimented with UnCollege locations in other places before. UnCollege is started out as a very decentralized movement. At one point, there was a group that had taken the initiative to open a location in Brazil. So if you are interested in doing that, drop me a note and I'll see what I can do, I guess. 이게 오케이. 예. 처음에 첫 번째 질문이 서울대 바뀌었나? 제가 연구를 시작한 게 2009년이었습니다. 그리고 비교 연구, 미국하고 비교 연구를 한 게 2012년이었고, 책이 나온 게 2014년이었고, 방송들이 나오기 시작한 게 2015년이었습니다. 제 여러 방송국에서 KBS도 다루고, ABS도 다루고, 여러 방송국에서 다뤘는데 제작진들이 처음에 오면 첫 번째로 하고 싶어하는 게 검증하고 싶어했습니다. 왜냐하면 제가 2009년서부터 시작을 한 연구이기 때문에 지금도 그러냐, 아직 좀 바뀌지 않았냐, 시대가 바뀌었는데 이런 얘기. 결론은 전혀 안 바뀌고, 그리고 서울대뿐만 아니라 KBS 명계만리 같은 경우는 고려대학교 학생들도 했습니다. 역시 마찬가지로 더 수용적이면 수용적일수록 학점이 높은 그런 경향은 여전히 뚜렷했고요. 사실상 많이 변하지 않았는데, 그러나 대학교 차원 그런 차원이 아니라 이렇게 학과 차원이나 교수님들 차원에서 이거 뭔가 변해야 되지 않냐, 그리고 왜 사실 맞는 말인데 왜 침묵하냐 교수들이요, 이렇게 하시는 분들도 이제 계셨습니다. 얼마 전에 서울대의 한 학과의 교수님께서 저한테 이제 고백 아닌 고백을 하는 것 중에 하나가 10년째 너무 당연하게 생각하면서 가르쳤던 이론이 있었대요. 그런데 이게 10년째 내가 가르치는 거야 하면서 가르치고 있는데 학생 중에서 한 명이 손을 들고 근데 교수님 그게 조금 저는 좀 생각이 다른데요 하면서 이견을 제기를 하더래요. 제시를. 근데 굉장히 당황스러웠대요. 왜냐면 본인이 10년째 당연하게 생각하면서 가르쳤다는 걸 이미 얘기를 10년째 가르치고 있는 거라고 얘기를 한 상태였기 때문에 학생들 앞에서 굉장히 당황스러웠는데, 사실상 더 자존심 상한 거는 연구실에 와서 곰곰이 생각을 해보니까 걔가 한 말이 일리가 있더래요. 그래서 아무튼 그런 사례가 있었는데, 얼마 후에 어떤 회사에서 학생들 2명을 추천을 해달라고 했대요. 그래서 4.0 넘는 너무너무 모범적인 예쁜 아이를 하나 추천을 하고, 그 다음에 이제 삐딱한 아이, 이렇게 해서 2를 추천을 했는데, 얼마 후에 그 삐딱한 아이를 극찬을 하는
그런 얘기를 들었다고 합니다. 그래서 왜 그렇게 극찬을 하십니까? 그 이제 4.6 넘는 애에 대해서는 아무 말 없고 왜 그 삐딱한 아이에 대해서 극찬을 하십니까? 그랬더니 걔는 매 회의마다 다른 종류의 아이디어를 내놓더라. 이제 이런 얘기를 하면서 그 교수님이 하시는 말씀이 우리가 서울대에서 어떤 능력에 A를 주고 있는지, 우리가 잘한다고 해서 성적 좋다고 하는 애들이 바깥에서 과연 바깥에서도 환영받을 만한 애를 제대로 기르고 있는지에 대한 심각한 고민이 되더란 얘기를 몇 달 전에 들었습니다. 그러니까 아직도 서울대 교육 제대로 아직 안 바뀌었다, 이런 말씀드리고요. 한국 교육이 그러면 바뀔 수 있느냐에 대해서는 사실상 아까 말씀드린 그런 꺼내는 시험, 뭐 연도를 외워야 하는 시험이 아니라 작품에서 시간의 중요성이 어떤지를 2시간 동안 논하시오라든지, 이렇게 전쟁이 사회분화를 가속화시킨다는 관점에 대해서 2시간 동안 논하라든지, 이런 게 수능이고 이런 게 내신인 시험이 실제로 존재를 하거든요. 인터내셔널 바칼로레아 같은 거는 영국의 국가교육과정인 A-레벨, 프랑스의 국가교육과정인 바칼로레아, 독일의 국가교육과정인 아비투어, 다 전과목 논술이에요. 그리고 몇십 년 동안 대학에서 그 국가적인 표준화된 시험인데 그 공신력 내지는 채점의 공정성, 그게 다 인정돼서 몇십 년 동안 이어져 왔어요. 마찬가지로 인터내셔널 바칼로레아 같은 것도 그거는 국적은 없지만 전과목 논술입니다. 그런데 그런 게 전 세계적으로 탑 대학들에서 다 인정받고 있고, 그런 수능, 그거 일종의 수능 시험이 포함된 건데, 그런 시험 보고서 옥스브리지 가고 아이비리그 가요. 근데 일본에서 최근에 이거를 국가에서 도입을 했거든요, 공교육에. 그런 움직임이 있으면서 사실상 교육혁명은 이런 지금 옆 나라에서도 일어나고 있고 다 일어나고 있는데, 우리만 지금 아직 이제 근대화의 눈을 제대로 못 뜨고 있는 것처럼 4차 산업혁명 말은 하는데 실제로 시행, 교육에서의 변화는 사실상 기대만큼 빠르게 진행되고 있는 거는 아닌 건 맞습니다. 그러나 아직 죄송한 말씀이지만 교육부에서는 움직이지 않는 것 같은데, 그래도 교육청들에서는 이거 해야 되지 않나? 내지는 시범학교라도 한번 만들어 볼까? 그리고 인터내셔널 바칼로레아 이거 다 한국어 빼놓고는 전부 다 영어로 돼 있던데, 이걸 번역하는 교사들 팀을 꾸려가지고 일단 번역이라도 해놓으면 선생님들이 수행평가에서라도 적용할 수 있지 않을까? 물론 당연히 수능과 내신 이런 대입 시스템이 바뀌는 것도 계속 푸시를 해야 되지만, 그거 바뀔 때까지 당장 내일 수업, 당장 내 아이의 이런 것도 있잖아요. 그래서 그런 변화의 움직임들이 조금씩 움직이고 있다 하는 말씀 정도 드리고요. 그 다음에 두 번째 질문이 여전히 학점이 중요한 거 아니냐, 근데 이 학점 시스템에 굴복해야 되는 거 아니냐, 이런 말씀을 질문을 주셨는데, 한 2, 3년 전에 보도된 자료에 의하면 대한민국 10대 대기업의 신입사원 평균 학점이 3.74였어요. 이 말은 대학교 1학년 때, 30년 전에는 대학교 1학년 때 놀거나 학생운동하거나 연애하거나 그래서 1학년 때 공부를 안 해도 그게 인생의 큰 발목을 잡지 않았어요. 근데 3.74가 10대 대기업 평균 학점이라면 그럼 1학년 때 놀면 안 돼요. 근데 문제는 제가 이제 미국에 그 연구를 하러 가기 전에 2012년까지 서울대에서 가르쳤는데, 그때 가르쳤던 제자들이 지금 졸업한 지 몇 년이 됐는데 요즘 뭐하니? 그러면 저 놀아요. 이러는 거예요, 서울대 졸업생이. 이렇게 어떡하니? 막 이러면 괜찮아요. 주변에 2명 중 1명이 놀아요. 그래서 제가 너무 놀라서 언론의 보도자료는 2명 중 1명까지 노는 건 아닌 것 같던데, 그랬더니 얘가 하는 말이 할 일이 없어가지고 잠깐 학원 강사로 적을 둬도 취업이라고 카운트해요. 할 일이 없어서 대학원에 적을 둬도 진학이라고 카운트해요. 그래서 실제로 자기가 원하는 직업을 갖지 못하는 애들은 2명 중 1명. 이 체감이라고 학생들은 고백을 합니다. 그러니까 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면, 30년 전에는 스카이를 비롯해서 그냥 어지간한 명문대를 나오면 그냥 취업이 그닥 어렵지 않았어요. 근데 지금은 서울대를 나와도 논다고요. 그 말은 그렇게 학점에 목숨 걸어가지고 가도 원하는 직업을 갖지 못할 뿐만 아니라 취업을 하더라도 이것이 내 길이 아니다라고 생각해서 또 포기하고 다시 나오는 그런 게 계속 있기 때문에, 문제는 뭐냐면 옛날에는 세종대왕 시대 때는 50세 정도까지밖에 못 살았는데 요새 100세를 살잖아요. 그러니까 20살에 대학 들어가서 앞으로 80년을 살아야 되는 그 문제이기 때문에 그 4년의 학점이 인생을 개런티해주는 시기가 이미 지나갔다. 그러니까 결과적으로 내 적성, 내 가슴이 떨리게 하는, 그래서 내가 잘할 수 있는, 그리고 그것이 사회에서 의미 있는 그런 일을 찾는 쪽으로
가야 되지 않나 저는 이런 생각을 합니다. 그리고 세 번째로 창의적인데 내신이 낮은 학생 어떡합니까? 많은 분들이 저는 이 질문을 하신 분은 안 그러실 거라고 생각을 하지만 많은 분들이 창의적이면 지식적인 학력은 떨어진다라는 생각, 그 다음에 창의는 좀 뭔가 널널하다는 생각. 절대 그렇지 않습니다. 창의도 굉장히 퀄리티가 중요하고요. 그리고 엑설런스를 우리말로 수월성이라고 번역을 하는데 엑설런스가 굉장히 필요한데 종류가 다른 엑설런스인 겁니다. 지식을 얼마나 많이 흡수하고 암기하고 그래가지고 완벽하게 토해내는지를 보는 그런 수용적 엑설런스와 얼마나 많이 꺼낼 수 있는지, 얼마나 다른 종류의 생각을 더 논리적으로 설득력 있게 타당하게 할 수 있는지는 완전히 다른 종류의 엑설런스입니다. 그래서 만약에 굉장히 창의적인데 근데 그게 굉장히 아인슈타인만큼 혹은 스티브 잡스만큼 그렇게 창의적이면 좀 걱정할 거 없다고 생각합니다. 서태지만큼 창의적이면 걱정할 거 없다고 생각합니다. 다만 이제 아까 드리고 싶은 말씀은 많은 분들이 그래도 지식 수용이 먼저 아닙니까? 그렇게 얘기를 해요. 그리고 비판과 창의도 뭔가 알아야지 하지 맨 땅에 헤딩합니까? 그런 말씀들을 많이 하시는데요. 그 얘기가 어디까지 나오냐면 서울대를 들어가도 교수님들이 학부생이 뭘 알아요? 일단 배워야지. 대학원을 들어가야지. 석사가 뭘 알아요? 박사과정 들어가도 이제 박사잖아요. 그렇게 박사 끝나고 나면은 포닥하잖아요. 포닥이잖아요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 이 컨셉이 퍼셉션이 계속 뭔가 더 배워야 된다, 더 배워야 된다, 더 배워야 된다. 그 더 배워야 된다가 박사 끝까지 가고 그때까지 비판과 창의를 계속 유예시키는 겁니다. 그런데 비판과 창의는 연습과 훈련에 의해서 장기간 동안 훈련되어야지만 길러지는 거기 때문에 계속 지식의 수용이 우선이고 지식의 수용이 먼저 있어야지 그 다음에 비판 이렇게 되는 위계가 아니고요. 그 다음에 그 지식의 수용이 있으면 언젠가 이것만 계속하면 언젠가는 비판과 창의적이 될 것이다라는 거는 너무나 순진한 생각이라는 거죠. 이거는 뭐냐면 박지성 선수처럼 공을 차고 싶은데 자기는 한 번도 공을 안 차보고 박지성 선수가 슛하는 비디오 장면만 한 300만 번쯤 보는 거예요. 그러고 자기는 한 번도 안 차요. 그러고서 박지성 선수처럼 되기를 원하는 거랑 똑같은 거예요. 그래서 수용적인 지식을 습득을 하지 말라는 게 아니라 수용적인 지식 습득의 평가까지만 끝나는 거를 지금 문제시 삼는 거지. 수용적인 지식 플러스 거기를 그러니까 집어넣으면 그걸 다시 꺼내는 그 작업을 수용과 비판과 창의가 동시에 컨커런트하게 진행이 돼야 된다. 이런 말씀드리고요. 다만 그러면 계속 그 공만 박지성 선수의 슛을 안 보고 공만 한 3만 번쯤 300만 번쯤 찬다. 그러면 박지성 선수처럼 되냐? 저는 그것도 아니라고 봅니다. 왜냐하면 그렇게 되면 동네 축구에 머물러요. 박지성 선수의 슛을 보고 그리고 내 슛을 개선하고 이거를 왔다 갔다를 계속하면서 자기 슛을 발전을 시켜야지 언젠가는 그런 플레이어가 되지. 마찬가지로 지식 습득 하나도 안 하고 나 혼자 창의만 한다? 그게 아니라 지식 습득과 비판과 창의가 초등학교도 중학교도 고등학교도 대학교도 대학원도 박사과정도 계속 컨커런트하게 동시에 들어가야지 이게 적절한 교육이라는 게 제 생각입니다. 감사합니다. 마무리하겠습니다. 이런 글로벌 포럼의 가장 큰 혜택이라고 하면 통렬한 문제를 제기하고 다양한 관점하고 다양한 해법을 줄 수 있는 거라고 생각합니다. 오늘 세 분이 문제를 적나라하게 제시해주고 또 어떤 관점과 해법도 줬다고 생각합니다. 그러면 아까 이혜정 박사님도 말씀하셨지만 What next? 우리가 뭐 해야 될까? 그게 중요하잖아요. 모여서 토의만 하고 끝나서는 안 되고 그런 점에서는 저는 그 밴하고 데일이 액션으로 갔다라는 거죠. unpaid internship이 문제가 있을 때 internal aware를 만들고 non-for-profit 그러니까 비영리 기관을 만들어서 활동을 하고 있다는 것에 대해서 저는 굉장히 높이 평가하고요. 데일도 마찬가지로 기존 교육 체제가 문제가 있다고 했을 때 스스로 나서가지고 그걸 바꾸기 위해서 언칼리지 무브먼트를 했다는 것도 굉장히 존경할 만하다고 생각이 됩니다. 그렇다면 우리도 이제 한국 교육이 이렇게 문제라고 생각되면 그것의 해법을 교육부와 학교와 교사들에게만 맡겨둘 것이 아니고 우리가 나서서 이제 뭔가 액션을 해야 되지 않느냐. 마치 벤, 데일 그리고 박사님 하시는 것처럼
오늘 한 이 포럼이 그런 것을 트리거링하는, 촉발하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 미디어에서도 그걸 좀 잘 다뤄주시고 그렇게 하면 참 좋을 것 같습니다. Speakers, thanks for your wonderful presentation. 그리고 저 끝까지 고생 많이 하셨고요. 그 배는 고프셔도 이 머리하고 마음은 따뜻하게 돌아가시기 바랍니다. 감사합니다.